معروف شاعر ڈاکٹر واصف یار خان کی عروس البلاد سے شہر نگارہ آمد پر نسیم اختر صدیقی اکیڈمی کے زیر اہتمام استقبال و اعزاز اور مشاعرے کا انعقاد زیر صدارت ڈاکٹر سنجے مصرا شوق ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ کرنا پڑ رہی ہے، اپنی آواز کا بھی امتحان دینا پڑ رہا ہے۔ فیضان خان نے بھی عجیب کشمکش میں ڈال رکھا ہے کہ ان کی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے میں ہم لوگوں کو ذرا محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہے شاید کہیں تو پڑھ سکتا ہے، آزاد ہوتا ہے، لیکن صاحب ان کے کیمرے کا بھی خیال کرنا ہے۔ لیڈ یہ لے کے نہیں آتے، کہتے کیمرہ مہنگا والا ہے، اس کو ٹوٹنا نہیں۔ جو اردو کے مسائل ہیں وہی ان کے کلام ریپیٹ نہیں پڑھنے میں۔ ہاں یہ بھی ہے، بار بار کلام پڑھیے کہنے کے پھر وہی توتا بھی سب ہے۔ تو بہت سے شاعروں کو اپنا وہ کلام جو چلتا ہے جس سے مارکیٹ میں ابھار آتا ہے، اس کا قصد کرنا پڑتا ہے۔ ان کی وجہ سے پیمنٹ کی طرف لیکن ہم لوگ جھیلنے کے لیے پہلے ہی ہو۔ ہر دور میں اللہ عذاب کی مختلف شکلیں بھیجتا ہے۔ یہ خوبصورت عذاب بہرحال میں دعوت دیتا ہوں، کسی کو دعوت دوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مہمان کم از کم 2 بار سنا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کرتے اشتیاق سے کہتے ہیں اور تو کبھی کبھی پڑھنے والا بھی سوچتا ہے کیا یہ کوئی انتخابی کارروائی ہم محبت سے ساتھ دوبارہ نہیں سنیں۔ تو جناب واصف یار خان صاحب جو کہ الحمدللہ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لکھنؤ میں ہمیشہ پڑھے لکھوں کا استقبال ہوا۔ یہ وہ لکھنؤ نہیں ہے جہاں امیر کے نہ خلیفے سے استقبال کیا نہ ان کی قبر کی عبادت کی۔ اب جو لکھنؤ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اچھی بات یہ کہ آپ بالکل صحیح وقت میں آئے، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اور استقبال میں پہلے کی کوشش آغاز کر چکا، پھر تعلیموں سے استقبال عرض کرتا ہوں کہ جو سبق سکھلا گئی سب یاد ہے، جو سبق سکھلا گئی سب یاد ہے، مفلسی سب سے بڑی استاد ہے، مفلسی سب سے بڑی استاد ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ ہر کسی کے سامنے پھیلا نہیں، ہر کسی کے سامنے پھیلا، ہر کسی کے سامنے پھیلا نہیں، اس لیے دامن میرا میلا نہیں، اس لیے دامن میرا میلا نہیں۔ چند قطار بیش قیمت سمجھ رہے ہیں تجھے، بیش قیمت سمجھ رہے ہیں تجھے، اپنی جنت سمجھ رہے ہیں تجھے، بیش قیمت سمجھ رہے ہیں تجھے، اپنی جنت سمجھ رہے ہیں تجھے۔ زندگی محو خواب ہے وہ لوگ جو حقیقت سمجھ رہے ہیں، محو خواب ہے وہ لوگ جو حقیقت سمجھ رہے ہیں تجھے۔ ناز ہے اور غرور ہے اس کا، اپنی ہستی ظہور ہے اس کا، اپنی ہستی ظہور ہے اس کا۔ بھول جا ہم ہے خاک کے پتلے، یاد رکھ ہم میں نور ہے اس کا۔ ناز ہے اور غرور ہے اس کا، اپنی ہستی ظہور ہے اس کا۔ بھول جا ہم ہے خاک کے پتلے، یاد رکھ ہم میں نور ہے اس کا۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، عرض کرتا ہوں کہ ہر ستم کا جواب لائی ہے، ہر ستم کا جواب لائی ہے، چوڑیاں انقلاب لائی، چوڑیاں انقلاب لائی ہے۔ نہیں بھائی اس چیز کے گواہ ہیں۔ ایک صحرا جس کے ہیں ذرے کئی، ایک دریا جس کے ہیں قطرے کئی، ایک صحرا جس کے ہیں ذرے کئی، ایک دریا جس کے ہیں قطرے کئی، ایک ہی عورت ہے اس دنیا میں بس، ایک ہی عورت ہے اس دنیا میں بس، ایک عورت جس کے ہیں چہرے کئی، ایک ہی عورت ہے، ایک عورت جس کے چہرے کئی۔ فکر کا مکتب کہاں سے آ گیا، یہ نیا کرتب کہاں سے آ گیا،
فکر کا مکتب کہاں سے آ گیا، یہ نیا کرتب کہاں سے آ گیا. ہم محبت کرنے والے لوگ تھے، ہم محبت کرنے والے لوگ تھے، بیچ میں مذہب کہاں سے محبت کرنے والے بیچ سے مذہب کہاں سے آ گیا. لبوں پہ ذکر تمہارا، تمہارا نام نہیں. لبوں پہ ذکر تمہارا، تمہارا نام نہیں. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی شام نہیں، خدا نہ خواستہ ایسی تو کوئی شام نہیں. ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے، ہم آج تیرے تصور میں رات کاٹیں گے. یقین جان ہمیں آج کوئی کام نہیں، یقین جان ہمیں آج کوئی کام نہیں. ہر دانہ تسبیح پر یہ لکھا ہے، ہر ایک دانہ تسبیح پر یہ لکھا ہے، تمہارے نام سے اچھا کسی کا نام نہیں، تمہارے نام سے اچھا کسی کا نام نہیں. چند شیخ بلا دو مستضاد ہے. جی جی شاید یہ جلوائے حسن شرر بار ہے، جلوائے حسن شرر بار ہے. کن کا؟ ان کا. جلوائے حسن شرر بار ہے کن کا؟ ان کا. دل مگر طالب دیدار ہے کن کا؟ دل مگر طالب دیدار ہے کن کا؟ ان کا. اور ہاتھ جوڑے ہوئے سب بیٹھے ہیں ایسے ایسے، ہاتھ جوڑے ہوئے سب بیٹھے ہیں کیسے؟ ایسے جیسے ہر شخص گنہگار ہے ان کا. ویسے ایسے جیسے ہر شخص گنہگار ہے ان کا. ان کا. بس ابھی لڑ کے چلا آتا ہوں ان سے، ابھی لڑ کے چلا آتا ہوں ان سے. ان سے سامنا پھر سرے بازار ہے کن کا؟ سامنا پھر سرے بازار ہے کن کا؟ ان کا. دھوپ میں کاسے ہمت کو نہ توڑو، دھوپ میں کاسے ہمت کو نہ توڑو، چھوڑو. دھوپ میں کاسے ہمت کو نہ توڑو، چھوڑو. سامنے سایہ دیوار ہے سامنے سایہ دیوار ہے کن کا؟ ان کا. اور ایک شیکسپیئر کا تھاٹ تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیج کی طرح ہے اور ہم آپ جو ہے وہ دنیا ہے اور پروردگار عالم جو ہے تو اس پلے کا ڈائریکٹر. اس زاویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شعر کہ آپ ہم جو بھی کیا کرتے ہیں، آپ ہم جو بھی کیا کرتے ہیں سب ناٹک. آپ ہم جو بھی کیا کرتے ہیں سب ناٹک ہے کیونکہ ہر ایک کلاکار ہے کن کا؟ آپ ہم جو بھی کیا کرتے ہیں سب ناٹک ہے کیونکہ ہر ایک کلاکار ہے کن کا؟ ان کا. اور ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا، ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا مہاراج علاج. ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا مہاراج علاج کیونکہ بیمار تو بیمار ہے. ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا، ہر ٹکڑے میں لکھنے والے سے اس کے بعد واقعی میں وہ شعر بعد میں کھلا جائے گا. بہت اچھی شاعری سے آپ نے نوازا تھا. آپ نے مبارکباد. تشنگی کو آپ نے برقرار رکھا ہے، یعنی ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے اور ہم لکھنے والے آپ سے
तस्वीर होंगे, सुनेंगे, मजा लेंगे। हम मोहब्बत करने वाले लोग थे, बीच में मजहब कहाँ से आ गया। बहुत अच्छा शेर है कि हम मोहब्बत करने वाले लोग थे, बीच में मजहब कहाँ से आ गया। अच्छा, मजहब के मुतालिक भी गलत लोगों ने सोच रखा है। मजहबी के मुतालिक कहा गया कि मजहब तो मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। कौन दुनिया का मजहब है, उसका नाम बताइए जिसमें मोहब्बत ना हो। मोहब्बत ही के प्रचार के लिए मजहब है, इंसानियत के लिए। ये अलग बात कि उसके प्रचारक की गलत कर रहे हैं। सीधे कहने वाले ने कहा कि मौलवी, पंडित, पुजारी, पादरी सबका मशरब ताजराना हो। जब जब हम इन ताजराना दायरों से निकलेंगे वो वही खुशबू मिलेगी जिसका हमको पैगाम दिया मोहतरम डॉक्टर वासिफ यार खान साहब ने। जब जब ये लखनऊ आए तो हम चाहते हैं इस तरह की महफिलें आरास्ता हो और हम शेर व शायरी सुनते रहें, महफिलें आरास्ता होती रहें। बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा। मैं चलता हूँ सीधे सीधे एक अलवी को बुलाया जाए। हमारी महफिल में 2 अलवी हैं आज और अलवियत का हर जमाने में गलबा रहा है, तो मानवी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी। आप तशरीफ लाएं, हालांकि मददी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये शादी को ज़्यादा यकीन रखते हैं, बाकी आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है। जनाब बल्दी साहब आपके रूबरू में बहुत अच्छी शादी सुनवा देंगे, इसकी मुझे उम्मीद। आज इत्तेफाक से शेर हुआ है, औरतें मशहूर हैं, औरतें मशहूर हैं रिबत में, लेकिन सच है। औरतें मशहूर हैं रिबत में, लेकिन सच है ये तिफले मकतब लगती हैं वो शायरों के सामने। तिफले मकतब लगती हैं वो शायरों के सामने। और दिखाकर हाथ पंडित को कुंवारे ने जो ये पूछा, नहीं शादी हुई अब तक, बताएं शादी कब होगी। बहुत ही गौर से पंडित ने देखा हाथ, फरमाया लिखा वो सुख ही सुख जब हाथ में फिर शादी क्यों। और एक और पंडित जी को सुन लीजिए कि पंडित झगड़ रहा था, बीवी और पड़ोसन को छोड़ा तो पंडित को टल लिया। पंडित झगड़ रहा था, धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित झगड़ रहा था कि धर्म भ्रष्ट कर दिया। तू जानता था पाप है, फिर काहे कर दिया। तू जानता था पाप है, फिर काहे कर दिया। लहसुन प्याज खाने से मिल पाएगा ना स्वर्ग। लहसुन प्याज खाने से मिल पाएगा ना स्वर्ग। मुर्गे में डाल प्याज धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब मुल्ला जी कह रहे हैं पंडित साहब के, एक गाय मस्जिद में घुसी, ग्वाला से मुल्ला ने कहा, गाय मस्जिद में घुसी, ग्वाले से मुल्ला ने कहा, तूने मस्जिद को भी गौशाला बना रखा है। तूने मस्जिद को भी गौशाला बना रखा है। ग्वाला बोला कि है चौपाया, नहीं अकली से। ग्वाला बोला कि है चौपाया, नहीं अकली से। मुझको भी आपने मस्जिद में कभी देखा है? आपसे अच्छी गाय थी। तूने शौक से आंखें कहीं शराबी। बगैर बीवी और रोशन के अगर सुने हो तो ऐसे तूने शौक से आंखें करी शराबी ने, हिदायतें भी ये दी साथ में शराबी ने। जो इस्तेमाल करे पढ़ ले और से ये टैग, खुलेंगी आंखें लगाने के बाद में तो टैग। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। और की बहस इस बात पर क्या राज है इस बात में, वायरस से कोई नेता क्यों कभी मरता नहीं। की बहस इस बात पर क्या राज है इस बात में, वायरस से कोई नेता क्यों कभी मरता नहीं। एक साहब बोले है आसान बिल्कुल ही जवाब, वायरस पर वायरस। जी अलवी साहब ने एक पैतरा बदला है, हमारा ये सूरज बिल्कुल नहीं है, सब वही कुछ। बहुत अच्छी शायरी नवाजा आपने। हाँ अलवी साहब, ये इनको देख के कुछ ये हौसला पैदा ही होता है कि आदमी किसी भी उम्र में जवान रह सकता है। अच्छी चाल देखिए, बता देखिए और उम्र मुबारक देखिए। 70 से कम नहीं है कि हम
लेकिन अभी भी कई अलवियों को ये आईना दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे अलवी साहब इनको देख के अंदर तेजी पैदा हुई। बहरहाल अब मैं चलता हूँ। जनाब फिर उसे 2 साल छोटे हैं। जी हाँ, किसी बहुत पुख्ताकार शायर के करीब चला जाए इससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ ताज़ा बताजा जमाता शायर अभी श्रेष्ठ हमारे दरमियान मौजूद है और तशरीफ लाए अपनी शायरी से बात शायरियों से इस्तेमाल कीजिए, वरना बहुत देर तक पढ़ते। तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे। करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे, काश दुनिया से ही उठ जाए फने गोयाई, काश दुनिया से ही उठ जाए फने गोयाई, न रहूं तुझसे मुखातिब न रहे तू मुझसे, काश दुनिया से ही उठ जाए फने गोयाई, न रहूं तुझसे मुखातिब न रहे तू मुझसे। डॉक्टर नसीम निकाल साहब और उमर फारूक जाजिब साहब, ये 2 खुशगवार इजाफे हुए। तो एक ही इजाफा किया था हमने हमारी महफिल को बनाने के लिए, 1 नस्ल 2 शुरू। होता ये है कि जब बड़े लोग घर से चलते हैं तो आसपास सब बड़े बड़े होते हैं, उसमें कोई छोटा गांधी दूसरा नहीं होता है। डॉक्टर नसीम निकल साहबा घर से निकली तो उन्होंने फारूक जाजिब साहब को फ़ोन कर दिया, तो उसके बाद आप भी आ जाइए, यही वक्त सही है हम लोगों की एंट्री का। अब हमारी महफिल मुकम्मल हो गई और हम कह सकते हैं कि आज की बावकार महफिल है, जिसमें जितने बावकार हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, रसूल बिलास से वो तशरीफ लाए हैं जनाब वासिफ यार खान साहब, तो यारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नबी कहते हैं डॉक्टर मतलब हम लोग यूँ लगा देते हैं थोड़ा सा वकार बढ़ाने के लिए, वरना आदमी वकार लेके बैठा होता है आप बावकार तो कोई शक। तो डॉक्टर इतने ज़्यादा हो गए कि हम लोग भूल के रखना पड़ता है, तकरीबन मरीज नहीं मालूम होते, इसीलिए हम लोग डॉक्टर संजय के साथ 100 साल को लाइन दिलाए जो इतनी मैयार की वजह से मैंने कहा ये बढ़ना चाहिए, इसलिए कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और मतलब एक कदम बढ़ा के मंजिल तक पहुँचते हैं, मंजिल उन्हीं का इस्तेमाल करती है, जो रातों रात सब कुछ बच जाते हैं। आप देखिए बहुत तेज़ी से जो लोग आते हैं, इमरान साहब आए कौन है इमरान पठान, बड़ी काम है, कहाँ चून बैठे हैं। तो होता ये है कि जितनी तेज़ी से आप आते हैं उतनी तेज़ी से गायब जाते हैं, तो आपको पै दर पे आगे बढ़ना चाहिए। तो जो लोग मंजिल पे अपने एक एक पाँव रखते जीना बजीना खड़े हैं, उसमें से एक आए हैं हमारे सदर मोहतरम जनाब संजय मिश्रा साहब, तो इनका इस्तेमाल होना चाहिए और कदर करना चाहिए। मोहम्मद फारूक जाजिब साहब की सदारत बिल्कुल तय थी, लेकिन उन्होंने नमाज सदर अपनी तवील पढ़ दी आज उसमें वो बस सदर बनते बनते रहे इतनी आसानी से सदारत वगैरह कहाँ मिलती है। तो आप पढ़े हुए कभी शरीफ साहब मतलब से तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे। वाह 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 वाह, क्या कहने भैया, क्या कहने। जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे, काश दुनिया से ही उठ जाए फने गोयाई, काश दुनिया से ही उठ जाए फने गोयाई, न रहूं तुझसे मुखातिब न रहे तू मुझसे, न रहूं तुझसे मुखातिब न रहे तू मुझसे, इससे पहले कि चला जाऊं गिराकर पर्दा, इससे पहले कि चला जाऊं गिराकर पर्दा, सीख ले कोई मोहब्बत का ये जादू मुझसे, इससे पहले कि चला जाऊं गिराकर पर्दा, सीख ले कोई मोहब्बत का ये जादू मुझसे, वो तवाज़ुन है अभी श्रेष्ठ मेरी गज़लों में, वो तवाज़ुन है अभी श्रेष्ठ मेरी गज़लों में, कांपने लगता है नाकिद का तराजू, क्या कांपने लगता है नाकिद का तराजू मुझसे। समझ लीजिए कई हाल होते हैं बिल्कुल मफलूज हो गए थे मसला सुनने के बाद। बहुत अच्छी आपने की बातें हमारे बारे में। अच्छी बात यह है
एक गजल के बाद दूसरी गजल के पिटारे को आपने नहीं खोला। होता ये है कि जहाँ अच्छे चेहरे नजर आ जाए तो आदमी चाहता है सुबह कयामत तक हमी बेहतर ये है कि अगर गुरुल्लाह से काम चल जाए तो आदमी को सुबह बकरा नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला खुश हो जाए काफी। यूं की गजल जो है वो चावल के दाने को गुरुल्लाह लिखने का नाम है, ना कि सूरह यासीन। जो लोग गजल की तारीफ नहीं समझते वो ज़्यादा कलाम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल पेशावर होते हैं। हमने पेशावर के साथ में शायर ज़्यादा है, जो शायर हैं शऊर वाले हैं वही लड़कों में रह पाते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।